Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар, долгожданный для нас, надеюсь, и для вас. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Добрый день Здравствуйте. всем. И мы помогаем ему, Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. У нас перевод на 20 языков. Весь мир с нами, можно сказать. Нам подключились сейчас 600 молодых ребят, которые только-только пришли. Мы очень рады этому. Тему, которую вы выбрали в вопросах, которые вы присылали, тема звучит так. Почему мы страдаем, когда замысел творения насладить? Но сначала... Вот так вот сразу отвечать? Нет, сейчас мы вас подведем к этому. Сначала благодарности. Мы, как всегда, зачитываем Валентина из Воронежа. Я очень рада, что попала к вам на занятия. Слушаю онлайн-лекции, изучаю заочные уроки на вашем сайте. Огромное спасибо вам за то, что несете нам свет и знания. Ирина из Ташкента. Здравствуйте, уважаемый Михаил Лайтман. Громадная благодарность вам за ваши лекции. И Андрей из Тулы. Здравствуйте, самого лучшего вам. Хочу поблагодарить вас и вашу команду за вашу цель. Вот пишут нам ребята. И вопрос, мы будем зачитывать вопросы, которые приходят по онлайну в первую очередь, да? И вот как раз пришел вопрос только что. Эмилия и Александр по поводу темы, почему мы страдаем, когда замысел творения насладить, они спрашивают, Эмилия и Александр, виноваты ли мы только сами в наших страданиях? Если можно... Нет, сами мы не виноваты. Виноват в этом Творец. Вот так вот. Так и сказано. Нашли виноватого. Да, так и сказано им. Я создал зло, но дал методику для его исправления. Так что тут, с одной стороны, виноват Творец, он создал зло, но если мы это зло можем преобразовать в добро, то мы при этом начинаем обладать таким же уровнем существования, как сам Творец. Поэтому это и создано таким образом, и сделано таким образом, чтобы человек сам бы раскопал все проблемы своего естества, своего зла, сам бы нашел, каким образом бы его исправить, сам бы его исправил. В таком случае, если он преодолевает все эти проблемы, их можно преодолеть, тут нет ничего особенного, тут надо просто систематически правильно пользоваться методикой. И если у людей возникают вот такие вопросы, значит, уже все, они готовы к тому, чтобы начинать ей пользоваться. Если мы начинаем пользоваться этой методикой, тогда мы начинаем постепенно понимать, почему он это сделал, почему таким образом создано это все, что Творец – это просто особая сила природы, которая включает в себя вообще все мироздание, всю природу, все высшие уровни, которые нам сейчас пока недоступны, но которые мы раскроем. И вот когда мы начинаем все это раскрывать, исправляя именно свой эгоизм, который он специально сделал таким вот изуверским, таким огромным, таким вселенским, если мы его исправляем, то мы начинаем быть хозяевами всей природы, и нашего мира, и всех остальных миров. То есть мы восходим на уровень вечности и совершенства, даже не падая в смерть, не ощущая всего этого. Просто поднимаемся на следующий уровень. Сегодня человечество находится уже на таком состоянии, на таком уровне своего развития, что вопрос о смысле жизни, он действительно возникает у большинства людей в мире. Это говорит о том, как говорит наука Каббала про наше время, что мы, в принципе, созрели для того, чтобы осваивать высший мир. То есть, еще раз, если по теме нашей мы говорим, почему мы страдаем, когда замысел творения насладить? Потому что мы не исправляем себя. Если мы будем знать, как исправить себя, и начнем входить в эту методику исправления, мы сразу же начнем чувствовать себя все лучше и лучше поднимающимся по ступени доброй лестницы. Вот по этому поводу есть притча, которую я хотел бы прочитать, такая маленькая. Измученный жаждой человек стоит возле ручья с чистой родниковой водой, а он измучен жаждой, и пытается наполнить ею свой грязный стакан. Вода кажется ему невкусной, горькой, он не может пить, проклинает этот грязный ручей. Так зачастую, в скобках, мы проклинаем Творца, посылающего нам страдания. Когда человек наконец понимает, что причина не в воде, а его стакане, тогда все меняется. Он начинает очищать сосуд, вкус воды меняется, и очистив его, он понимает, что все время была родниковая вода.
а он страдал. Ну вот в этом-то, в принципе, да, это наша жизнь. Если мы умеем почерпнуть из нее правильные силы, то, конечно, мы только можем ею наслаждаться. А если нет, то наоборот. Напоминаю, ребята, у нас подключилось 600 молодых ребят, которые только-только пришли, поэтому так вот потихонечку, понятно для них. Давайте, как бы, вопрос. Из Саратова у нас есть вопрос. Если Творец создал творение себе подобным, то зачем его исправлять? Действительно, так же написано, по подобию, по образу. Нет, это было изначально. Надо все разложить по полочкам. Это не просто пока это складывается у вас в голове. Также, если вы будете читать Библию, что там сказано? Творец создал человека, Адама. Адам в переводе с иврита – это человек. Создал человека. Ну, себе подобного. Это как бы духовный прообраз. А затем этот человек прегрешил, то есть упал с духовного уровня, со свойства отдачи, любви, подобия Творцу, в котором он был создан, на уровень противоположным Творцу. И мы должны теперь этого человека все вместе поднять. Мы называемся сыновьями этого человека. То есть в каждом из нас есть частичка от этого Адама. Нам надо все вместе соединиться между собой и таким образом поднять вместе наши вот эти вот... Tudo está conectado e subir dessa forma juntos. Temos que elevar nossas aspirações internas para corrigir o ego. Mas não estamos em equivalência com o Criador, mas em disparidade de forma com Ele, totalmente. As belas palavras do Baal Sulam, se há uma força superior e a criatura que foi criada por ele, então tudo que foi criado vem da força superior ou é a essência interna da pessoa. Disso significa que todas as sensações ruins é um produto da própria criatura. Ou seja, todos percebem na medida de sua corrupção. Ou seja, de acordo com a sua imagem, foi criada por ele, sua imagem inicial, que foi por sua imagem, nós temos que avançar deste ponto inicial, dessa imagem, destas pequenas partes quebradas, temos que corrigir. Ao corrigir e conectar todas essas partículas, partes, de forma que nos conectamos num todo e começamos a nos tornar entre nós essa imagem do homem. Essa é a nossa correção. Portanto, a correção do amo ao próximo a si mesmo é a forma da correção. Da mesma forma que caímos, temos que voltar. Sim, é isso. Uma pergunta de Astana. Quando você pode explicar um mais ou menos? Um nasce, por exemplo, sem casa, tem que lutar, e outros... Óbvio que isso existe. A questão é que cada um de nós existe aparentemente em diferentes graus do Adão espiritual. Ou seja, por um lado, mais de Adão, outro menos, quando é do cérebro, da cabeça ou das pernas, é algo esquemático. Então, se quebrássemos desta forma e assimilássemos o nosso corpo, cada um tem uma parte, cada um tem um destino e cada um tem uma condição inicial e estados, porque somos construídos como um corpo. É assim que eu me completo. Quando pior eu sou, torna-se mais fácil para eu entrar nesta correção em comparação com outra pessoa. Ocorre que cada um tem um trabalho relativo para cada um para estar junto. Nós podemos entender que parte de Adão eu sou, eu gostaria de ser da cabeça. Sim, você vai revelar isso no final. Uma pergunta. Como o Criador nos dá
prazer de forma concreta, como nos beneficia? O Criador não nos dá prazer. Este grau que temos que subir gradualmente não é só um grau. Há 125 graus assim que começam em nosso mundo e começamos a corrigir através do nosso mundo um ao outro e a nos conectar. Quanto mais corrigimos, conectamos mais e nos aproximamos um do outro. E desta forma, nós também crescemos dentro de nossas expressões deste reconhecimento eterno, a sensação de perfeição. Estes são graus de sensação que o Criador prepara para nós. E os conceitos de nosso mundo, digamos, eu agora estava esquiando. É um ótimo prazer, imenso. Então, tudo vem do Criador. Sim, tudo vem do Criador. Mas a questão é que quanto mais usamos as oportunidades dadas neste mundo para nós, para alcançarmos a meta elevada, as metas mais elevadas que a perfeição, você tem isso na sua vida. Você desfruta a sua vida e vai desfrutar, depende dele. Pessoas chegam a tal estado onde não podem realmente desfrutar este mundo, que seu ego cresce de tal forma que começa a matar por um lado. E essa pergunta, para quem está vivendo em todas as perguntas do mundo, não responde isso. E vão a psicólogos e recebem todo tipo de pílulas. E, a propósito, entre aqueles que têm tudo, cada oportunidade de tomar deste mundo, são os que especificamente são os maiores consumidores de marihuana, maconha. E lembrem-se, quando estava viajando em Hollywood, São Francisco, com um conversível num carro, o motorista estava chorando. Ah, que vida, ele dizia. E o que pode ser feito? Ele queria ter, mas não tem. Então, o que o Criador quer que sintamos? O Criador quer que desfrutemos, tenhamos prazer, para subir aos níveis mais elevados, para que tenhamos desejos, não como uma criança, mas que tenhamos prazer para sentir no prazer que falamos aqui como um prazer eterno, infinito. Não podemos nem falar hoje desta forma, porque ainda não entendemos o que falamos. Quando a pessoa começa a se envolver na Kabbalah e a ver essas oportunidades que estão diante de si, é muito mais superior que este mundo e é preparado com antecedência. Por que está oculto? A pessoa vem, não está oculto de ninguém. Nós poderíamos pensar na escola, por favor, diz o Rav. Ninguém sabe disso. E se você soubesse agora, pelo menos eu sei qual é a meta. Posso escolher entre esquiar ou Criador, porque é interessante. Mas se não é interessante para uma pessoa, nós tentamos com cada oportunidade. Se a pessoa não vê, você vê a psicologia, essas coisas, e na Universidade de Kabbalah está sendo recém-revelada agora, porque não precisávamos antes. Nós temos principiantes agora, porque estamos na primeira geração da população de pessoas que pensam qual o sentido da sua vida. As pessoas se encontram do balé, da arte, de tudo. Não temos esses... Há drogas em todos os lugares, mas ninguém precisa desta forma. Enquanto que hoje essas perguntas surgem nas pessoas que não têm respostas para si. Por isso que precisam da Kabbalah, ou seja, da escuridão, do estado oposto, querem que alcancemos só assim. Então a humanidade chegou a um beco sem saída, começa a se questionar, e a Kabbalah foi esperada até que a humanidade chegasse a um beco sem saída? Não é bom. Você deve trazer o beco sem saída antes de fazer perguntas. Eu vou te dizer da minha experiência pessoal
40 anos atrás eu dava palestras em Kabbalah e as pessoas vinham, sei lá, algumas, 5, 6, 7 pessoas talvez escutavam num hall e antes tenta isso e aquilo. Então, como um palhaço, um ventríloco fazendo isso. Claramente, se fosse religião, mas isso não é nem religião, então o que é? Não é isso nem aquilo. E realmente não é bom. Subitamente, no ano 2000, as pessoas começaram a despertar. Eu me lembro o artigo nos Estados Unidos, realmente eram salões que enchiam de pessoas. As pessoas começaram a entender e a compreender. Depois houve certa descida e agora novamente vamos e subimos. São jogos do Criador. Uma descida, uma subida e novamente. Ops! Ele brinca conosco. Uma pergunta. Por que o Criador permite que eu assassine os assassinatos e suicídios? O que podemos entender disso? Como ele permite isso? Esse é um tópico do sofrimento. Na verdade, se a pessoa não pode lidar com o seu enorme egoísmo, seus sofrimentos a obrigam a terminar esta vida, este mundo. Na verdade, do ponto de vista da Kabbalah, não há nada especial aqui. Porque a pessoa não voa para algum outro lugar, ela acaba sua vida dura, não quer continuar e existir nesta vida. Ela rejeita essa oportunidade de subir e alcançar o mundo superior, mas ela retorna novamente. E está registrado à sua custa que ela faz isso. E ela deve voltar de novo. Mas ela volta em condições totalmente diferentes. Eu não julgo essas pessoas porque elas passam por estados muito duros de escuridão. Você não pode culpar ninguém ou julgar ninguém. Temos que sempre tentar entender as outras pessoas e dizer, mesmo que seja de uma forma dura, a pessoa deve se corrigir. A pessoa não quer se livrar de sua vida. A Kabbalah fala sempre sobre isso. De qualquer forma, da mesma forma diz que você não pode julgar uma pessoa neste mundo. Outra pergunta. Cumprir o mal é uma condição? O que é bem e mal, diz o Rav? Esses são os dois lados da mesma moeda, o bem e o mal. A pergunta é, se eu vejo tudo que ocorre, se eu vejo tudo que está ocorrendo, você vai ver o mundo como o bem absoluto, cheio de bondade completamente. Se eu não vejo, então o mundo é preenchido de mal. Se eu visse o que está acontecendo comigo, eu vou ver como o Criador me empurra a todo instante ao bem absoluto. Mas se eu não vejo, então me parece que esses empurrões me golpeiam toda vez e me obrigam a todo tipo de desprazeres, tormentos. Então, eu só posso entender que isso é feito comigo pelo Criador para que eu encontre o nicho correto, onde aparentemente vou me esconder por trás dos golpes, mas não vou esconder, vou descobrir que aqui há uma porta mágica. Com uma porta mágica onde poderei passar neste mundo mágico, como o Pinóquio. Então, uma pergunta do Cazaquistão. A próxima geração, ele sente que não é simples. A próxima geração vai ser pior ou melhor? Digamos, meus netos. Diz o Rav, mais fácil, mais fácil. Nós estamos pavimentando o caminho para eles. Por isso que é difícil para nós, porque não há
degraus diante de nós, na verdade. Você entende? Todos esses livros que escrevemos agora e o método que publicamos em hebraico, em aramaico, de outras línguas, de fontes antigas, como traduzimos o Baal Sulam, preparamos tudo isso. Quando eu comecei a estudar foi terrível, não havia nada. Não havia livros, nenhum livro fácil, não sabiam como explicá-lo. Meus professores não sabiam falar sobre a sabedoria. Iam falar tal língua, não tinha nada. E hoje é mais simples e mais fácil. Veja o que está ocorrendo no site da internet. Tudo está pronto para você. E vamos esperar que mais estudantes novatos venham e também nos deem uma oportunidade maior, um empurrão maior, de modo que sejamos capazes de escrever corretamente a Kabbalah. Com isso, tornar o caminho mais fácil, sem dúvida. Cada novo estudante que vem permite que seja mais fácil para a próxima geração. Então, o que influenciou você? Que palavra você ouviu que torne sua? Porque da forma como você descreve, temos registros, também não está claro nem atrativo. O que te atrai? É como certa aridez. Sim, as pessoas leem o Baal Sulam em hebraico, as pessoas que tentam hebraico não entendem o que ele escreve. Seria maravilhoso, sim. Incrível. O que ele te explica? Bom, por outro lado, eu tenho a sensação de que estou intoxicado por isso. É como se encontrasse isso. Eu não consigo entender, mas de certa forma é como se colocasse, sei lá, um refrigerador sobre mim, me gelasse. Eu não consigo tocar. Quanto eu permaneço? Quanto você se sente assim? Sempre? Bom, não sempre, mas muito tempo. Essa é a sensação. Mas tão logo a mente, o que ele diz para aqueles que compreendem isso? O que ele diz? Ele sempre fala de forma bem simples. Uma gota e mais outra gota, ou uma semente e outra semente se conectam a cada centavo, que se torna, centavo por centavo, uma grande soma. É realmente quando eles realmente tornam-se uma grande soma, onde cada esforço seu une cada vez mais esforços, e tudo isso vem numa grande soma. E eu não tenho grupo nem pessoas, não havia nada além dele, além do meu professor. Portanto, foi muito difícil. Por outro lado, ele fez tudo o que podia para me educar como um lobo solitário, de modo que eu seja capaz de avançar na sua vida sem precisar de nada. Por isso que hoje eu posso me manter, ou seja, você não depende dos estudantes de nada. Eu não dependo de ninguém, posso fazer sem os estudantes também. Eu continuaria a escrever, a processar materiais, conteúdos. Tatiana de Novosibirsk pergunta: você tem alguém mais que vai continuar a Kabbalah depois de você? Sim, seu nome é Tatiana, ou seja, cada um de vocês. Eu não creio que qualquer um de vocês, porque chegamos a um estado onde a nova geração dos meus estudantes não nascem para ser individualistas. O que foi revelado é o esquema geral da criação, a necessidade de grupo. Também podemos ver que há estudantes sozinhos, Newton, Leibniz, no século XX, Landau, Einstein, realmente eram grandes solitários, Kapitsa. E hoje
já há coletivos, ou seja, grupos sérios que determinam tópicos científicos. Você pode avançar só através dos esforços de várias pessoas. E o mesmo com a Kabbalah. Se houvesse indivíduos na Kabbalah, creio que agora acabou. E creio que Baal Sulam, o Rabash e eu aqui, esta cadeia, o elo da cadeia, somos. E tudo é complexo. Ou seja, na Idade Média, essas pessoas que nascem para. Bom, eu ensinei de tal forma que sejam capazes de resolver questões espirituais e ensinar outros. Podemos dizer menores. Por isso que houve o Sanhedrin também. Nos últimos 2000 anos, durante a época do exílio, passou de estudante para estudante. E numa cadeia muito fina, mas hoje retorna novamente. Você vê que a história é que os cabalistas e nomes sérios conhecidos até a nossa época, assim como Moshe escreveu a Torá e no meio não sabemos quem eram as pessoas. Não havia pessoas, havia profetas, grandes personalidades, verdadeiros gigantes. Tudo isso começou num círculo e vai acabar num círculo. Sim, esse círculo é o Sanhedrin, Sinédrio. Deve haver um grupo e só num grupo pode ocorrer. O grupo é semelhante ao Criador. É a única conexão onde estamos todos juntos. Digamos assim, e relativo ao centro do círculo. E cada um começa a diminuir-se, tornar-se menor. E o centro do círculo, nele todas as aspirações e intenções começam a se reunir numa direção. E a outra direção é o centro do círculo, que torna-se... Ou seja, no centro deste grupo, a nossa autoanulação é acrescentada. Por outro lado, no centro do círculo, também nossas aspirações e esperanças são acrescentadas, o mais e o menos. Todas essas condições se reúnem no centro do círculo e entre nós ao Criador. Se eu fizer assim, tudo isso torna-se semelhante ao Criador. Próximo. Com isso você responde o Erguin da Polônia. Cada pai quer que seu filho tenha uma boa vida, para ser mais rico e tenha sucesso. O Criador quer mais ainda? Isso, este é o ponto. Exatamente. Ocorre que toda a luz superior que eu estou desenhando, começamos a senti-la no centro da nossa reunião, do nosso círculo. E o Criador espera que realmente triunfemos sobre isso. Ou seja, ele criou o egoísmo e nós temos que corrigi-lo de forma que o sintamos, compreendamos, o entendamos. Por isso que está escrito: meus filhos me derrotaram. A pergunta que eu gostaria de fazer, Alexander, como se comportar corretamente durante os golpes? Como entender o que o Criador quer de mim? Veja, todos os estados são diferentes. O Criador está tentando alcançar de você uma coisa, ou seja, que você não se aproxime
se você não tem outra oportunidade concreta, ou com um grupo, se é um grupo na área, se você se aproxime dele. Eu trouxe tal exemplo como os golpes dados, de modo que você se aproximará dele, você veja que tudo vem dele. Ele prepara de propósito esse abraço a você, ele nos manda golpes, de modo que os golpes te assustem, você fuja para suas mãos. Porque no momento que enfraquecemos essa adesão, até que esteja aderido à mãe, no momento que você quer voltar, imediatamente todos os distúrbios aparecem e te dão outras oportunidades para aderir ao Criador. De tal forma, temos que ver toda a nossa vida. Se você tentar se aproximar do Criador através de suas mudanças, as mudanças da sua natureza, ou seja, antes dos problemas que tiver, então você não sentirá de forma alguma qualquer problema, jamais. Você simplesmente vai nadar num mar de luz superior. O que é aproximar-se do Criador? Aproximar-se do Criador significa estar junto com Ele em suas qualidades e nas qualidades do Criador. E essa é a qualidade do Criador que está aqui. Essa é a qualidade da doação absoluta. Essa é a doação. E amor. O que te dá e para quê? Nos dá, só não vemos. Para que sintamos isso, eu tenho que conectar com o resto dos amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos, temos que conectar com eles, anular-nos diante deles e tentar fazê-lo de forma que eu farei tudo para conectar num só centro. E neste estado especial começo a sentir não todos juntos no centro, mas o Criador. Eu começo a alcançar a força superior e seu controle sobre todo o mundo. Dentro deste círculo que eu desenhei aqui. Começo a sentir todo mundo, toda a realidade. Onde estão os sofrimentos? O que ocorre? Não há sofrimentos. Ou seja, os sofrimentos são enviados só para fazermos essa ação? Sim, por nenhuma outra razão. E o sofrimento para? Sim, não há mais sofrimentos. Para quê? Eles desaparecem. Sofrimentos é a forma para que a conexão entre nós e a conexão com o Criador. Nós sentimos a nossa conexão e a união com o Criador. Não há mais sofrimentos. O mundo está cheio de bem. Essa pergunta incomoda a todos. Por que a atitude do Criador em relação a nós é sentido nas pessoas como sofrimento? Para nos aproximar dele. Se descrevêssemos corretamente nossa atitude e operássemos de tal forma e nos aproximássemos, como a Kabbalah explica, imediatamente você inverteria todos os sofrimentos e coisas ruins. Outra pergunta. Quando eu comecei a estudar Kabbalah, muitos distúrbios, problemas surgiram. O Rav, ótimo, é realmente assim. Até que você se aproxime, portanto, tente aumentar o máximo possível o sofrimento a fim de se aproximar dos amigos o máximo possível, com isso ao Criador, onde tudo será semelhante a Ele. E temos que superar este estado. Cada vez a pessoa para e não deve se queixar. Por isso que às vezes diz, essas coisas continuam. Talvez você não esteja fazendo nada. Eu não estou dizendo nada, estou dizendo da minha experiência pessoal. Primeiro, você não tem nenhuma oportunidade ou possibilidade, você não pode fugir. É como impossível, como pular de um navio num oceano. Desta forma, somos marinheiros. Então, vamos ver como é fácil, legal e prazeroso. Então, como cada um sofre diferentemente, de forma diferente. Isso é definido pelo nosso estado.
и в каждом из нас частичка его. Вот эта частичка, na alma do Criador. она в каждом Todos nós somos partículas себя так мы чувствуем. e usamos as mesmas partes. Корень его личной души, Assim como esta parte é expressa, nós sentimos assim. Somos uma raiz diferente da alma que cria o homem, desta alma geral, меньше страданий, e queremos но только sentir mais ou menos sofrimentos, prazeres, основа моей души. mas somente Я каждый день como resultado страданий работаю в госпитале. da essência de minha alma. Uma pergunta da Eslovênia. Cada dia eu encontro sofrimento. Eu trabalho no hospital, só posso ajudar fisicamente, mas como suportar isso dentro de mim? Eu não consigo me desconectar. Проблему, A pessoa entende я смотрел seus problemas. Não posso nem imaginar como vou pensar de forma calma, mesmo olhando a Kabbalah e as pessoas que sofrem. их страдания, É impossível. Mas é necessário para entender que seus sofrimentos которые их подталкивают к Творцу. Подталкивают. é devido às circunstâncias que os empurram ao Criador. Realmente as empurra. Não é um pagamento por algo. Свое духовное продвижение, то тогда эти страдания правы. Se a pessoa tira vantagem corretamente dos sofrimentos e os usa para mover seu avanço, os sofrimentos são justificados. Temos que ajudar os amigos a entender que os sofrimentos não vêm para nos empurrar à revelação do Criador. Mas, bom, eu gostaria de te perguntar, ler do Baal Sulam, ele diz que a Kabbalah, a força superior, tem a providência e a força que faz o bem, que nos serve de forma proposital. E a questão é que a providência tão perseverante nos faz passar por diferentes sofrimentos e até sermos capazes de receber o desejo bom e desejável. E assim vamos continuar a manter o propósito da criação. Como resultado, Пути к цели. И теперь только зависит, nós realmente estamos com vocês no caminho correto, мы можем поскорее раскрыть это, no caminho para a meta, e agora depende só do nosso estado. видеть мир с этой высоты. Вот Алина из O Саратова. quanto seremos capazes de chegar a esse estado, estar incorporado nele e ver o mundo desta altura. A Aulina pergunta: Вот это неверно, Алина, кстати говоря. como me perdoar quando eu entendo que sou operado de forma errada? Não está certo, na verdade. Это все сделал через вас Творец. Você não fez nada por si. Можете обвинять, можете делать, что хотите. O Criador fez tudo isso através de você. Прочтите еще несколько раз. Você pode se culpar, fazer o que quiser, não há outro além dele. Você pode ler várias vezes mais e em mais artigos. Como aprendemos, o primeiro artigo, o Shamat, o artigo não há outro além dele. Sim, ouvimos no Shamat, em russo. Sim, o primeiro artigo, não há outro além dele. Não fez nada na vida, você não fez nada ainda. Так же, как Você tem influência, portanto, você não pode culpar nada por si. обвинять. Они тоже E assim também não culpar os outros que estão contigo. Eles não fizeram nada. вы будете это делать вместо него. А что он делает? O Criador faz tudo para você. Мир, скрытое добро. Chegar a tal estado onde tudo vem dele. O que ele está fazendo? Ele traz um bem oculto que é revelado em nosso mundo, como o mal que é revelado em você. Нести в наш мир Se você operasse corretamente o nosso mundo e protegesse, então traria ao nosso mundo o bem absoluto e tudo estaria bem. Которые нам представляет Творец. Что это за возможности, такие страдания? Как должен жить человек, у которого нет точки в сердце в этом мире? O que essas oportunidades nos dão, os sofrimentos? O que dá a pessoa que não tem ponto no coração em nosso mundo? E começou a ascensão espiritual. Como a pessoa deve viver neste mundo? Que não tem o ponto no coração, que não tem grupo, não tem tal cli, Если у него нет точки в сердце, если он не имеет, não deve nada a ninguém? то ничего не должен никому. Se não tem o ponto no coração, não tem conexão com a Kabbalah, então não precisa de nada também.
Fazem isso até que o ponto surge. Por que sofre? Porque inconscientemente está avançando para a solução deste problema, a revelação do propósito do Criador. E de forma inconsciente, e recebe tais golpes, porque senão nada vai ocorrer. Ele continua. Porque a pessoa que começou no caminho da correção continua a receber sofrimento? Qual a diferença entre o caminho da Torá e o do sofrimento? Vocês devem diferenciar que os sofrimentos que recebem são sofrimentos que empurram a pessoa para sofrimentos de amor. Quando eu dou isso para o meu filho, todo tipo de missões, tarefas, não são tarefas que eu lhe dou e é obrigado a fazê-lo, e ao fazê-lo vai avançar no outro nível. E se conseguimos organizar a realidade desta forma, ela se torna um caminho da revelação. Uma pergunta de Velostock. Se a pessoa é controlada, В чем свобода и почему должны страдать лишенные свободы воли? ela é controlada pelo Criador. E por que temos que sofrer? Onde está a liberdade? Se somos pessoas que carecem de liberdade, a pessoa é totalmente controlada pelo Criador. Em nosso mundo, além das pessoas que chegaram a Kabbalah, se elevam ao seu grau e a pessoa recebe a oportunidade de implementar esta meta. De que forma pode trazer o propósito da criação? Traz ao grupo. Veja, todos vocês estão num grupo e cada um tem um grupo. Um pequeno grupo, um grande grupo. Temos Krasnoyarsk, Berlim. Ocorre que uma grande quantidade de pessoas, não importa quantas, todos que vêm em Vilnius. Por que estou dizendo isso? Cada um tem um grupo, o Criador traz a pessoa para o grupo, e é exatamente isso que foi dito na segunda parte do texto, onde é dito que o Criador traz a pessoa ao grupo e diz: tome, empurre, diz, você tem que permanecer no grupo, estar no grupo, conectar no grupo, você tem que dentro dele revelar-se. E daí a pessoa começa a entender que com isso, este é o seu destino. Ou seja, começa a ver que tudo isso foi criado para ela. E aqui seu livre-arbítrio termina, ou seja, não acaba isso, mesmo que tenha ou não livre-arbítrio, estar ou não neste grupo, mas sim a sua importância em que através do grupo o Criador lhe diz: você tem que entrar neste grupo, você tem que conectar com eles, você tem que ser como um todo com eles. Somente ao se aproximar dos amigos, este é o livre-arbítrio. Aqui está o diagrama que temos, toda essa liberdade para se reunirem no centro comum e descobrir o Criador nele. Sempre me surpreende essa frase: não, eu me forcei no grupo, mas a pessoa é trazida ao grupo. De que outra forma ela vem? Ninguém veio. Eu sempre digo: eu vim ao grupo. E você diz: não, eles me trazem. Óbvio que me trazem. Como eu sei que tal coisa existe? Quantas bilhões de pessoas no mundo existem? Você revelou este método. É realmente maravilhoso. Eu também. Isso foi em 1975 e subitamente eu ouvi sobre a Kabbalah. Comecei a ter interesse. De onde vem? Para quê? Abri alguns livros, não entendia nada. Até que em 79 eu encontrei o meu professor, o Rabash. Você entende? Então vários anos se passaram. E são 4 anos de sofrimentos. Onde? Com quem estudar? De quem? O quê? Mais livros? E não havia livros em lugar nenhum. Você sente um vazio? Sim, um grande vazio. E hoje, você tem tudo. A tampa em russo, Nikolai pergunta: se o Criador não tem receber, só o desejo de doar, por que ele quer que doemos a ele?
Sim, é como um super egoísmo. Свойство абсолютной доброты, абсолютного добра. O Criador é a lei de bem absoluto, У него нет никакого желания, de amor absoluto. возможности даже получить. Поэтому O Criador não tem desejo de receber, oportunidade nem possibilidade de receber. Então, qual o significado que podemos lhe dar prazer? Ele não precisa de nenhum prazer em nosso nome. это абсолют. Só nós sentimos que não lhe damos satisfação. O Criador é o absoluto. Você pode operar assim ou de outra forma. Ele simplesmente fez, criou tais condições no mundo, Как бы подобен ему, tais condições no mundo, na vida, что ты отдаешь, что ты любишь, что ты подобен этим Творцу. Ты при этом ощущаешь que você influencia, ama, e semelhante ao Criador, que você sente as vantagens que ele sente, ou seja, você sente a externalidade. Уподобиться ему по свойствам. Вот Как бы ради него. Весневский из Саратова спрашивает, что произойдет, если творение исправится, соединится с Творцом? Что оно будет делать дальше? Outra pergunta. O que vai ocorrer quando a criatura se corrigir e se conectar com o Criador? A pessoa é ilimitada. O que vai ocorrer com ela? Eu não posso explicar isso para vocês, amigos. E, na verdade, eu mesmo não sei. сотворение, абсолютное сотворение. Eu ainda tenho que alcançar tal grau, onde verei toda a criação como totalmente corrigida. Определить, а что же Bom, и нигде это не написано. eu quero descrever com sim ou não, Ведь eu também diria que ninguém chegou a isso ainda. No final, com vocês, estamos no estado não corrigido. Eu estou no estado inferior, você é superior, mas na verdade todos nós não estamos no estado de correção. E isso ocorre em várias formas individualistas, que são estados não corrigidos. Вопрос. Ok? Наталья спрашивает. Eu não sei o que haverá depois do fim da correção. Vamos corrigir e ver. Действительно, как силу, как Творец – это сила, которая Como devemos imaginar para nós o Criador? O Criador é a força, a única força no mundo que existe. кроме этой силы, чтобы существовала, Творец, E além disso, ninguém, то есть желание, e para ter esta força, para que ela exista, onde o Criador criou seu desejo de doar. то есть он себя как бы устранил, скрыл, Ou seja, a falta do Criador é como se ele se afastasse, se ocultasse. Na ocultação, o Criador, Если он собрался нас ele deseja o Criador. Uma pergunta. Por que o Criador se oculta? наслаждаться. Então, como podemos, de outra forma, influenciar as criaturas se não temos desejo de receber? Nós precisamos que o Criador se revele, chegue a tal estado, Жажду в наклонении, e a pessoa deve desenvolver-se para sentir um imenso anseio, e daí, na medida так она не сможет оценить это. do seu egoísmo gigante, vai sentir o Criador. De outra forma, o Criador não poderá apreciar isso. Essa sensação mantém-nos agora também. Não sentimos, na verdade, em nosso mundo. Nos relacionamos com ocultação, a mulher se oculta, a pessoa se oculta. Você tem o desejo de alcançar também, assim que nasce. O Criador também flerta conosco assim. Sim, o Criador está em outro lugar, mas onde você sente? Lugar algum. Porque você não tem nenhuma qualidade equivalente a ele a fim de despertar. E ele cria para você todos os tipos de problemas. Outra pergunta, haverá problemas, mas eu não vou entender como problemas? Não, eu vou entender como problemas, vou sentir como problemas, mas estes problemas Чтобы я смог таким образом eu descobrirei como problemas que vêm do Criador para desenvolver em mim o meu desenvolvimento. Meus desejos, poderei dirigi-los
e para que todos sejam dirigidos para a revelação do Criador. Daí eu vou começar a sentir, e ela pergunta, a implementação. Qual será a necessidade de criar tal crueza? Qual a raiz espiritual da crueza? É muito interessante. Há uma raiz espiritual para a crueza, sim, com certeza. Tudo que existe, todas as nossas qualidades, a raiz da crueza é que há dois sistemas na providência, direita e esquerda. A esquerda é restrita, terrível, e a direita é prazerosa, misericordiosa, boa. E, na verdade, vamos como que na linha média entre esta linha média. E, às vezes, o mundo entra na providência da linha esquerda. Então, as guerras, destruições, ruínas, sofrimentos, ou o contrário, subitamente a linha direita entra em nosso mundo quando começamos a sentir outra coisa, onde tudo é bom, tudo é suave, tudo avança da forma mais simples. Os problemas é que se mudamos, nos acalmamos e o mundo volta novamente. Sempre a pergunta sobre guerras e também outras guerras terríveis. Uma das perguntas é por que as pessoas sofrem e são pessoas também desenvolvidas. Não há dúvida sobre isso. E mais ainda, os cabalistas sofrem não menos que outros. Muito mais. Eles sentem-se responsáveis por tudo. E sentem um monte de sofrimentos e tormentos nas guerras que estão trazendo. E também sentem o contrário. Sentem o que podem receber das fundações. Se pudesse investir um pouco mais de esforço na correção correta. E como uma criança para com um adulto, um bebê. O bebê só sofre com os problemas. E o adulto ao seu lado se espera tomar isso. De modo que faça com que o bebê não sofra. Como está escrito, quem tem mais conhecimento tem mais dor. E você não teme que as pessoas chegam a Kabbalah e fujam? Não, deixam fugir. Para onde vão fugir? Pelo contrário, cada um deve compreender isso e agarrar-se a este campo do caminho e entrar no mundo espiritual. Agora você descobre este diagrama como um controle central. Através do grupo, você não precisa de mais nada. Alguma instrução clara, tudo foi escrito. Entre nos sites, links concretos. Digamos, temos vários centros, como em Moscou, São Petersburgo, Odessa, vários lugares que vem de forma metodológica, muito boa. E como a próxima convenção, tudo está ocorrendo num círculo. A convenção em Moscou, Odessa, etc., São Petersburgo, Europa, Itália, Vilnius, Bulgária, Estados Unidos. Mas depois de Moscou teríamos outra convenção. Perdão, depois de Israel teremos outra em maio, Nova York. Depois disso também outra convenção em São Petersburgo, sim. Em algum lugar na Europa, em novembro. Depois no fim de julho, em São Petersburgo. Todos estão convidados para as convenções. Nós anunciamos com antecedência as datas. Todas as convenções, por que estou falando? Todas as convenções são construídas no mesmo princípio. Construídas no princípio dos workshops, o princípio dos círculos, porque só no círculo podemos sentir como subimos ao mundo superior. Digamos, eu tenho um problema, então eu envio num círculo, eu não tenho problemas? Isso também pode ocorrer, sim. Agora uma blitz.
Gostaria de mostrar talvez este livro e anunciá-lo. São extratos que lemos deste livro da Kabbalah. E quem quiser estudar e não perder nada, também em Moscou, novos cursos são abertos. E muitas outras perguntas. Blitz. O que fazer quando não é interessante mais para mim? Por que você diz isso? Por que está sentado conosco? Se além de dinheiro nada te interessa, eu não acredito em você. Eu estou deixando o Criador para trás sem escutá-lo? Sim. Temos que pensar como o Criador experimenta isso. Ou seja, não há tal sistema. Temos que entender que não podemos nos dirigir corretamente à meta. Temos que pensar como vamos desfrutá-lo de tal forma, desenvolver regras bem claras. Uma pergunta: este mundo é imaginário e este mundo não? Os sofrimentos não são imaginários? Não são tormentos? É isso que vivemos. Os tormentos não é uma ilusão, mas são sensações que se elevam sobre isso. Sandra, na academia você não tem pessoas que estudam? Mesmo que estudam, também tem que pagar. Porque as lições, eu não sei, vocês verão por si, eu não sei como é em seus lugares. É um processo. Então, todo mundo acha que é de graça. O campo físico é pago para sustentar a estrutura. Mas as pessoas vêm, bebem café, comem, etc. Коронный вопрос. Да, коронный вопрос. Дело в том, что этот Uma pergunta: quem criou o Criador? Ótima pergunta. Essa pergunta não tem razão, porque não subimos a este grau. Então você pode dizer que o Criador criou um Criador superior, que cada grau superior é o seu Criador. E isso é porque Ele nos criou. Но это поле силовое. Это сила. Um acima do outro. Portanto, esta qualidade não é certa imagem, é uma força. Há milagres no mundo à nossa volta? O que é verdadeiro milagre no mundo imaginário? Milagre é o que eu não posso compreender. Какое-то явление. Все, что выше моего понимания, моего ощущения. É um fenômeno realista. Рада спрашивает, а когда вы услышали про Каббалу, вы сначала хотели магию изучить или сразу увидели в этом глубинный смысл? Нет, я магию никогда не хотел изучать. Меня всегда это отвращало. Não veio a pergunta em russo, amigos. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Фокусы, они могут быть в цирке. Caiu a tradução do russo. Понимаешь, то есть, ну что с того, что он угадывал будущее? Вот, или тот же, допустим, там... Ванга. Ванга там, или там в древности, в средние века там... Desculpem, amigos, estamos sem tradução do russo. E também este Vanga, e também Idade Média. O que é isso? Todo tipo de pessoas. O que obtém, o que alcança? Alcança o que sentiram. E é isso, nada mais do que isso. Portanto, eu nunca ansiei tanto por isso. Eu acho que não importa. Creio que há pessoas que revelam o futuro, que podem descobrir com antecedência e realmente avançar a meta. E tomamos conosco outra imensa massa. Outra pergunta. Há um conhecimento prático para salvar a humanidade e a Kabbalah? Sim, e junto com vocês faremos isso. Tenho certeza. Vamos reunir e realmente peço que vocês estejam conosco na convenção.
realisticamente, fisicamente, virtualmente, não importa como, mas junto conosco. Até o próximo encontro. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.